नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। बनासकांठा में शिक्षा सेवा की मिसाल, कर्णावती प्राथमिक शाला में छात्रों को मुफ्त कॉपी और स्कूल बैग वितरित। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। शिक्षा और संस्कार के क्षेत्र में सेवा की एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। कर्णावती प्राथमिक शाला में श्री समोर माताजी चैरिटेबल ट्रस्ट काकर की ओर से सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क कॉपी और स्कूल बैग वितरित किए गए। ट्रस्ट की इस पहल से विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति उत्साह बढ़ा और जरूरतमंद बच्चों को बड़ी मदद मिली। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय परिसर में उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों की सुंदर प्रार्थना, स्वागत गीत और भारतीय संस्कृति को दर्शाते मनमोहक सांस्कृतिक नृत्यों से हुई। विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों ने उपस्थित अतिथियों और ग्रामीणों का मन मोह लिया। श्री समोर माताजी चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले कई वर्षों से कांकरेज तालुका, ओगढ़ तालुका और थरा शहर के विभिन्न स्कूलों में निःशुल्क कॉपी और स्कूल बैग वितरित कर शिक्षा सेवा का कार्य कर रहा है। इस सेवा के माध्यम से अनेक विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। कार्यक्रम में तालुका पंचायत उप प्रमुख निरंजन भाई अचरट लाल ठक्कर, श्री समोर माताजी मंदिर की ट्रस्टी एवं प्रमुख व्यापारी अतुल भाई शाह, ताड़ा के पूर्व सरपंच एवं प्रमुख नेता दशरथ भाई ठक्कर, अमर भाई देसाई सहित शिक्षकगण, CRC पंकज भाई अम्बावाड़ी स्कूल के दशरथ भाई प्रजापति, भरत भाड़ी वड़झारा तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर तालुका पंचायत उप प्रमुख निरंजन भाई ठक्कर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सच्ची शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत, अनुशासन और अच्छे संस्कारों के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करने, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करने तथा भविष्य में देश और समाज के जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के अंत में ट्रस्ट की ओर से सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क कॉपी और स्कूल बैग वितरित किए गए। सेवा कार्य के लिए विद्यार्थियों और अभिभावकों ने ट्रस्ट का आभार व्यक्त करते हुए पहल की जमकर सराहना की। कुल मिलाकर कर्णावती प्राथमिक शाला में आयोजित यह कार्यक्रम शिक्षा, संस्कार और समाज सेवा की सुंदर संगम की मिसाल बना और विद्यार्थियों के चेहरों पर खुशी के साथ पढ़ाई के प्रति नया उत्साह देखने को मिला। श्री टीवी के लिए ब्यूरो चीफ एन विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सरस्वती मात की जलाराम बापा की अपने जे स्कूल में चोपड़ा में समोर मात की, अपने अपने माता पिता के, अपने अपने गुरुजी की खूब सरस धन्यवाद। आज सुंदर कार्यक्रम योजવાનો मुख्य हेतु समोर माताजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा આપણું બાળક ભણી ગણીને આગળ આવે સુખી થાય એ હેતુ શુભ આશયથી છેલ્લા ઘણા સમયથી સમોર માતાજી મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા આપણા તાલુકાની અંદર અનેક વિસ્તારની અંદર આવી રીતે સ્કૂલની અંદર વિદ્યાર્થી ભણી ગણીને આગળ આવવા માટે ચોપડા વિતરણ, આખી સ્કૂલ બેગ સહિતનું આયોજન કરવામાં આવે છે। અંદાજે ગઈકાલે અમે પ્રાથમિક શાળામાં ગયા હતા, ત્યાં દિનેશભાઈ એમના ટ્રસ્ટી હતા, એમણે વાત કરી કે 20 લાખ રૂપિયા આ વિસ્તારની અંદર શૈક્ષણિક હેતુ માટે વાપરવામાં આવે છે। માત્ર ઉદ્દેશ એટલો કે આપણા વિસ્તારનું બાળક એક પણ ભણ્યા વગર શિક્ષણથી વંચિત ના રહી જાય, આ મુખ્ય હેતુસર આ કાર્યક્રમ કરે છે। આ કાર્યક્રમની અંદર ઉપસ્થિત આપણા સમોર માતાજી મંદિરના ટ્રસ્ટી એવા શ્રી અતુલભાઈ શાહ, તાણાના લોકપ્રિય આગેવાન પૂર્વ સરપંચ એવા શ્રી દશરથભાઈ ઠક્કર, આ સ્કૂલના આચાર્ય શ્રી પ્રવીણભાઈ પ્રજાપતિ, બેન શ્રી જંગનાબેન પટેલ, અહીંના અમારા CRC, હમણાં જ અમે બધા શાળા પ્રવેશોત્સવ કાર્યક્રમમાં સાથે થયા પંકજભાઈ CRC, અમારા મિત્ર એવા શ્રી દશરથભાઈ પ્રજાપતિ, અમારા દરેક કામની અંદર સાથે એવા ભરતભાઈ અને અહીંયા બેઠેલા તમામ વાલીગણ તેમજ અહીંયા ભણતા તમામ વિદ્યાર્થીગણને આજના કાર્યક્રમમાં શુભેચ્છા આપું છું। આપ ભણી ગણીને આગળ વધો। ખરેખર આ સ્કૂલની અંદર આવ્યા એટલે તમને જેમ અતુલભાઈ વાત કરી એમ કે એકદમ જરૂરિયાતવાળી સ્કૂલ ગણાય। એ સ્કૂલની અંદર આજે ચોપડા વિતરણનો કાર્યક્રમ થયો, અમને પણ ખૂબ આનંદ આવ્યો। સાથે સાથે આ સ્કૂલના બંને શિક્ષકગણ કંગનાબેન અને પ્રવીણભાઈ એમની મહેનત પણ રંગ લાવતી એવું દેખાઈ રહ્યું છે। કારણ કે આજે જે પ્રમાણે એમને બાળકોએ આ નાના બાળકોએ જે પ્રોગ્રામ કર્યા એ ઉપરથી લાગે છે કે ભણવામાં ગણાવવામાં પણ આ ખૂબ ધગશથી આ સ્કૂલનો સ્ટાફ કામ કરતો હશે એવું અમને દેખાઈ આવ્યું છે। એટલે હું શાળા પરિવાર અમારા એક સમોર માતાજી મંદિર ટ્રસ્ટ તરફથી હું બેન જંગનાબેન અને પ્રવીણભાઈ પ્રજાપતિને પણ અભિનંદન આપું છું કે ખરેખર તમે ખૂબ સારું કામ કરી રહ્યા છો। જ્યાં જરૂર છે અહીંયા તમે શિક્ષણ પીરસી રહ્યા છો અને ખરેખર તમે પણ તમારા જીવનની અંદર ખૂબ આગળ વધો। અને બાળકોને પણ કહું છું કે તમારે નિયમિત સ્કૂલમાં આવવાનું,
તમારી શાળાનો ટાઈમ હોય એ ટાઈમે શાળામાં ફરજિયાત આવી જવાનું. આપણે શાળામાં આવ્યા પછી આપણા ગુરુજી આપણા જે ભણાવે એમાં પૂરતું ધ્યાન રાખવાનું. આપણે અહીંયા આવ્યા પછી ઘરે જઈને અહીંથી જે લેસન આપવામાં આવ્યું છે લેસન આપણે ઘરે જઈને લેસન કરવાનું. સવારે વહેલા આવો ઘરેથી નીકળો એટલે તમારા મા બાપને પગે લાગીને નીકળવાનું, એમના આશીર્વાદ લઈને નીકળવાનું. સવારે વાંકેથી બેઠા ખૂબ મોટી સંખ્યામાં વાલીગણ ઉપસ્થિત વાલીગણને પણ હું કહું છું તમારા બાળકને સવારે વહેલા સ્કૂલમાં મૂકો એટલે એને તમાને પગે લાગે, તમારા ઈષ્ટદેવને પગે લાગે, એમને નવરાઈ ધોરાઈ તૈયાર કરી કમ્પ્લીટ કરીને મૂકવા, જેથી કરીને એમને અત્યારે હાલનો આપણે છેલ્લા લગભગ 10 દિવસ પહેલાં જંતર મંતર પર પરિસ્થિતિ જોઈ દિલ્હીની અંદર કે આટલું બધું શિક્ષણ આપણા ભારત દેશમાં હોવા છતાં અત્યારે જમાનો કેટલો ખરાબ. આપણા એક હિન્દુસ્તાનના લોકપ્રિય લોકલાડીલા આદરણીય વડાપ્રધાન સાહેબ શ્રી આપણા વિદ્યાર્થીઓ માટે આટલું બધું કરતા હોય અને છતાંય બેફામ રીતે આપણે સાંભળી ના શકીએ, આપણે જોઈ ના શકીએ એવી વર્તણૂક કરી અને આખી ભારત દેશની ગરિમા જેમને બગાડી છે એવા જંતર મંતરના વિદ્યાર્થીઓને પણ હું કહું છું કે ખરેખર દુઃખદ ઘટના હતી. નરેન્દ્રભાઈએ કશું જ આપણાને ભારત દેશ માટે કરવામાં કંઈ બાકી રાખ્યું નથી, છતાં પણ નરેન્દ્રભાઈ માં સુધી ગાળો બોલવામાં આવી. ખૂબ દુઃખદ ઘટના હતી. એટલે ખાસ કરીને હું તો વારંવાર સ્કૂલના કાર્યક્રમમાં જઉં છું, શાળાના કાર્યક્રમમાં શિક્ષકોને કહું છું અને વાલીગણને કહું છું કે આપણે શિક્ષણ કદાચ થોડું ઘણું ઓછું હશે તો ચાલશે, પણ સંસ્કાર તો હોવા જોઈએ. તારા બાળકની અંદર જો સંસ્કાર નહીં હોય તો એ શિક્ષણ પણ નકામું છે. એટલે સંસ્કાર સાથેનું શિક્ષણ મળે અને બાળક મોડા કે ગમે એટલો કલેક્ટર હોય પણ એનામાં કોઈ આવડત ના હોય, એને મા બાપ શું છે, એને ધર્મ શું છે, એને આપણી ધર્મ સંસ્કૃતિ શું કહે છે એનું કોઈ જ્ઞાન ના હોય તો એ કલેક્ટર પણ નકામો પડે. એટલે સૌ શિક્ષણની સાથે આપણો સંસ્કાર પણ વધે એવી ખરેખર આપણા ગુજરાતની અંદર તો ખૂબ શાંતિ છે. ગુજરાતની અંદર તો ખરેખર આપણે છેલ્લા જોઈએ છીએ 20 વર્ષની નરેન્દ્રભાઈનું શાસન છે એટલે એમને સંસ્કાર સાથે શિક્ષણ આપવા માટે ખૂબ મહેનત કરી છે. શાળા પ્રવેશો કે ઉત્સવ કરીને છેક સેવાના માની સુધી આપણા મંત્રીઓ પહોંચે, આપણા સચિવો પહોંચે, આપણા કલેક્ટરો પહોંચે, આપણા મામલતદારો પહોંચે, આવી સરસ વ્યવસ્થા કરી અને બાળક ભણવા માટે પ્રોત્સાહિત થાય તો ખૂબ પ્રયત્નો થયા છે. પણ એક જ મુદ્દો મારો ખાસ રહેશે, મને જે ગમે તે મુદ્દો કે આપણું શિક્ષણ સંસ્કાર સાથેનું શિક્ષણ હોવું જોઈએ. અત્યારે ખરેખર જે અમે દ્રશ્યો જોયા છે આપણી સ્ત્રીઓમાં ના શોભે એવી સિગરેટો, એવી ગાળો, આ બધું ક્યાં શોભે આપણને. એટલે ખાસ કરીને હું દરેકને વિનંતી કરું છું, મેં જોયું છે કે ધારો કે 1 થી માંડીને 10 સુધી તો લગભગ આપણા વિસ્તારની અંદર ભણવાનું હોય છે. 10 પછી આપણે ભણવા માટે બાળકને બહાર મૂકવું પડે છે, પણ બહાર મૂક્યા પછીનો કલ્ચર જે જોવામાં આવે છે ત્યાં કોઈ પણ જાતનો શિક્ષણ સાથે સંસ્કાર આપવામાં આવતા નથી. એટલે વારંવાર મારી રજૂઆતો સરકારમાં પણ હોય છે કે જે સ્કૂલોને મંજૂરી આપો તો જે સ્કૂલોમાં તમે હોય અહીંયા તમે ખાસ એમને સંસ્કાર સાથેનું શિક્ષણ આપો તો જ આપણું બાળક ભવિષ્યમાં ભારત દેશની અત્યારે હાલ ફોરેનથી લોકો ભારતની સંસ્કૃતિ જોવા આવે છે અને ભારતની સંસ્કૃતિને છેલ્લા 10 દિવસની અંદર આખી સંસ્કૃતિને નાશ વાળી દીધી એ પરિસ્થિતિ જંતર મંતર ઉપર ઊભી થઈ છે. આવું મને દેખવામાં આવ્યું છે. એટલે હું એ પરિસ્થિતિથી ખૂબ દુઃખી થયો હતો. મને એ દિવસે નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી આટલું બધું કામ કરતા હોય અને છતાં એમને જો ગાળો સાંભળવી પડતી હોય તો એ દિવસે ખરેખર મારી આંખમાં આંસુ આવી ગયા હતા. એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ હતી. એટલે હું ખાસ કરીને બાળકોને કહું છું કે અહીંયા બેઠા એમાંથી કોઈક આ સ્કૂલની અંદરથી કોઈક ડૉક્ટર બનશે, કોઈક એન્જિનિયર બનશે, કોઈક વકીલ બનશે, એ તમારામાંથી જ બનવાનું છે. એટલે તમારે ભણવામાં પણ ધ્યાન આપવાનું, સાથે સાથે સંસ્કાર સાથે શિક્ષણ મેળવવામાં પૂરતું ધ્યાન આપવાનું. આપણા જે ગુરુજી લેસન આપે લેસન નિયમિત લાવવાનું. અહીંયા આવો એટલે સ્કૂલની અંદર આવો એટલે ગુરુજીને પગે લાગવું, એ કહે એમની આજ્ઞાનું પાલન કરવું. આ રીતે કરતું તમે 100% આગળ વધશો અને તમે બધા ભણી ગણીને આગળ વધો, સુખી થો એ હું જલારામ બાપા પાસે, સરસ્વતી માતાજી પાસે અંતરાત્માથી પ્રાર્થના કરું છું.